हालत ईमान अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बगावत की सोच भी नहीं सकता, उसके मुकाबले में उनके मुकाबले में मुकाबला आराई की, ज़िद की, हठ धर्मी की कोई मुसलमान सोच भी नहीं सकता। हालांकि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया से पर्दा किए हुए हज़ारों साल हो गए, 1400 साल से ज़्यादा हुआ, लेकिन आपकी मोहब्बत, आपकी अज़मत की रबक और उसका लव अब भी मुसलमानों के दिल में इतना तेज तर है कि उसके मुकाबले में हर चीज़ उनके लिए हेच है। ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहताराम हजरत যে কথাগুলো বলতেছেন আমি সংক্ষিপ্ত আকারে আপনাদের সামনে বাংলা ভাষায় উপস্থাপন করে দেব। হযরত আলোচনা শুরুতে একটি হাদিস পেশ করলেন। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى قيل يا رسول الله من ابى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن بي واتاني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى। হযরত এই হাদিসের আলোকে আলোচনা পেশ করতেছেন আপনি ভাষায়। আলোচনার মূল পয়েন্টে যাওয়ার আগে হযরতের যে মনের অভিব্যক্তি নিজ ভাষায় প্রকাশ করলেন তার সারমর্ম হচ্ছে যে এই ঠান্ডার মৌসুমে কনকনে শীতে যখন যেই সময় আপনাদের কম্বলের নিচে থাকার কথা, আরামের ঘুমে থাকার কথা, এই সময় এই কনকনে শীতে ঠান্ডা শুধুমাত্র একটা উপরে কাপড় রয়েছে, অন্য কিছুই নেই। এই ভয়াবহ শীতের মাঝে এখানে লাগাতার ধারাবাহিকভাবে বসে থাকা এটারই প্রমাণ যে আপনাদের অন্তরে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল আর আল্লাহর এই দ্বীনের প্রতি আপনাদের একান্তই মহব্বত রয়েছে। যদি মহব্বত না হতো তাহলে এই কনকনে শীতের মাঝে দুনিয়ার কোনো পার্থিব স্বার্থ ছাড়াই এই কষ্ট বরদাস্ত করে বসে থাকা এটারই প্রমাণ যে আপনারা আল্লাহকে, আল্লাহর দ্বীনকে অত্যন্ত বেশি ভালোবাসেন। তারপর বলতেছেন হযরত যে প্রত্যেক মুমিনেরই, প্রত্যেক মুসলিমেরই অন্তরে আল্লাহ আর আল্লাহর রাসূলের আর দ্বীনে ইসলামের মহব্বত রয়েছে। কোন মানুষের, কোন মুসলমানের দ্বারা এটা সম্ভব নয় যে সে দ্বীনে ইসলামকে, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যে দ্বীন নিয়ে এসেছেন এই দ্বীন থেকে সে অনীহা প্রকাশ করবে। হযরত সামনে আলোচনা পেশ করতেছেন ইনশাআল্লাহ। भाइयों, जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है और उसी की वजाहत और तौज़ीह के लिए जो हदीस शरीफ मैंने पढ़ी है, दोनों का मज़मून एक ही है। वो मज़मून ये है कि जन्नत में जाने का फार्मूला क्या है और जहन्नम में ले जाने वाला फार्मूला क्या है। बस जन्नत में जाने का फार्मूला क्या है अल्लाह पाक ने, अल्लाह के रसूल ने ये भी बतला दिया है, ताकि हम उस फार्मूले का प्रयोग करें, उस पर अमल करें और जन्नत में चले जाएं, पहुंच जाएं। और जहन्नम में जाने का जो फार्मूला है अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे भी बता दिया है, ताकि हम उस फार्मूले पे चलने से बचें, उस डगर पे अपने को जाने न दें और जहन्नम से बच जाएं। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिराते मुस्तकीम और सिराते मुस्तकीम के अलावा सुबुले शैतान के राहों की एक मिसाल देकर समझाया था कि सिराते मुस्तकीम के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सीधी लकीर खींची, सीधी, और उसके दाएं बाएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई तिरछी लकीरें खींची, टेढ़ी मेढ़ी।
आपने फरमाया कि जो सीधी लकीर है, ये सीधी लकीर सिराते मुस्तकीम है। इस सिराते मुस्तकीम के अगले हिस्से पे अल्लाह का दाई खड़ा है, अल्लाह का दाई मौजूद है। वो दाई कुरान भी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर दौर में जानिसीन उलमाए किराम भी हैं। आपने फरमाया कि वो दाई बुला रहा है अल्लाह की तरफ से, हलुम्मा, आ जाओ, इसी सीधे रास्ते पे आ जाओ, इसी सीधे रास्ते पे आ जाओ। और टेढ़े मेढ़े जितने रास्ते हैं सब शैतान के हैं, और अल्लाह पाक ने हर रास्ते पे महारिम का पर्दा डाल दिया है। वो पर्दा आदमी उठाएगा यलिज हो, उसमें दाखिल हो जाएगा, इसलिए कि शैतान ने अपनी शैतानी रास्तों को इतना मुज़य्यन कर दिया है, इतना आरास्ता कर दिया है कि इंसान जहन्नम के रास्ते को, जहन्नम को दुनिया में रहते हुए कोई अच्छी चीज़ समझेगा, उधर घुस जाएगा। तो भाइयों, इन हदीस आयात में और अहादीस पाक में जन्नत का भी फार्मूला बता दिया गया है, जहन्नम का फार्मूला भी बता दिया गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पे लकीरें खींचकर इसे समझा भी दिया है, एक छोटा सा बच्चा भी समझ जाएगा। मुहतरम हजरत, যেভাবে কথাগুলো বলতেছেন, যদি আমরা আজ থেকে মনোযোগ সহকারে শুনে নিজের জীবনের সাথে ফিট করে নেই, ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলার দরবারে আশা করা যায় ইনশাআল্লাহ আমরা আজ থেকে সঠিক পথে চলতে পারব। হযরত বলতেছেন যে আমি যে কুরআনের আয়াত আর হাদিস তেলাওয়াত করেছি, পাঠ করেছি, দুটোটার বিষয়বস্তু এক। বিষয়বস্তু হচ্ছে খুব সহজভাবে বোঝেন যে হাদিস আর কোরআনের আয়াতের বিষয়বস্তু হচ্ছে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম জান্নাতে যাওয়ার ফর্মুলা, জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম, এটাও আল্লাহ তাআলা আয়াতে বলে দিয়েছেন। আর জাহান্নামে যাওয়ার ফর্মুলা, কি কাজ করলে, কি করণীয় কাজ অবলম্বন করলে আমরা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হব, এই আয়াত এবং এই হাদিসের মধ্যে উভয়টার বিষয়বস্তু উল্লেখ আছে। তারপর হযরতের কথাগুলো আমি সংক্ষিপ্ত আকারে বলতেছি যে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম উম্মতে মুসলিমাকে সঠিক পথে চলার জন্য একটি দৃষ্টান্ত পেশ করলেন। তিনি লম্বা একটা মাটিতে দেখা করলেন, লম্বা করে মাটি টান দিলেন। টান দেওয়ার পর ওর বাম দিকেও একাধিক টান দিয়েছে, ছোট ছোট তেড়া বেঁকা, এর বাম সাইডেও এমন ছোট বড় টান দিয়েছে, বেঁকা সেদা। তারপর বলতেছে, হে আমার উম্মত, দেখো, ভালো করে লক্ষ্য করো, এই যে লম্বা টান মাঝ বরাবর, এইটা হচ্ছে সিরাতে মুস্তাকিম। তুমি যদি এই রাস্তায় চলো তাহলে তুমি জান্নাতে চলে যাবে, আর যদি এই রাস্তায় না চলো তাহলে তুমি বিপদের সম্মুখীন হবে, তোমার জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়ে যাবে। এই যে লম্বা রেখাটা রয়েছে, ওই লম্বা রেখার মাঝখানে একজন আহ্বানকারী উম্মতে মুসলিমাদেরকে ডেকে ডেকে, মানব জাতিকে ডেকে ডেকে বোঝাচ্ছে, হে মানব জাতি, তোমরা এই সুরাপথে চলো। সেই আহ্বানকারী কোরআনও হতে পারে, রাসূলও হতে পারে, আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পরবর্তীতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উত্তরাধিকারী আলেম উলামাও হতে পারে। তারপর বলতেছেন যে ওই ছোট ছোট যে রেখাগুলো আছে, ওই প্রত্যেকটা রেখার মধ্যে হারাম বিষয়বস্তু ছুপা আছে। এখানে প্রত্যেকটা ছোট ছোট তেড়া তেড়া রেখাগুলো যে আছে, প্রত্যেকটাই ওই রেখাগুলোর মাঝে হারাম, যেটা আল্লাহ তাআলা অপছন্দ করেন, ওই জিনিসগুলো রাখা। মানুষ যখন ওই ছোট ছোট রেখাগুলোকে অবলম্বন করবে, ওই রাস্তায় হাঁটবে, অর্থাৎ সে হারামে লিপ্ত হবে, তার ফলশ্রুতিতে সে
জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।